कौन होउछि ना जादुआ बिकुछि जादुर मलम मदुआ धरिछि निशा निवारण बा आज बीजेडी रो एभली परिस्थिति पाई दायी किए जे पांड्यान सिंड्रोमटा एपर्यंत बंची से दबदबा पांड्यानकर मध्य एपर्यंत अछि नवीन बाबू आमे आरंभ जा कहूथुलु केवल एभली दलरू बाहर करी केवल पांड्यान बाबू थिबे नवीन बाबू पूर्वतन आईन मंत्री तथा विजु जनता दलर उपसभापति प्रताप जेना घरे जितेबले एमती असामाजिक व्यक्ति जो माने एमती कांड बिहाइतिले सेतेबले राजनीति रे किछि समीकरण बदलिथिला कौ माने एमती दुर्बृत्त आसी बोमा माड़ करथिले जो सामना को आछि से बोमा हो कि बम हो किंतु एमती साहस केमती हला कहीं पाखरे मुख्यमंत्री बासभवन रही याकू नहीं विभिन्न समय चर्चा आलोचना होची आमे आज आलोचना करबा आम सहित अच्छा राज्य समाजसेवी संघर सभापति अच्छा बापू ओझा अच्छा आलोचना करबा भाई एमती एक कांड जोटा को साधारण लोक मैंने भयभीत हेले जे प्रताप जेना घरे एमती का कांड किए भी आइला ना ना खुशी हुओ खुशी हवापाई किसी मन दुख ना विरोध करने आमको संविधान अधिकार देछि विरोध करवा मात्र हिंसा को आपणेयानी हिंसा को आपणे कौन विरोध करवा ये संपूर्ण संविधान अणसंवैधानिक बोली मु कहबी देखु प्रथम कथा होची जे जो साइनटी मारिले उपसभापति दलर उपसभापति भाव में आमे प्रताप जेना को दोष दबा ना नवीन बाबू जे सभापति दोष दबा आग जे जो बहिष्कार कथा हला जो युव नेता मानू बहिष्कार कराला शुणु आज बीजेडी रो एभली परिस्थिति पाई दायी किए निजे बीजेडी ना अन्य कहीं एटी कथा पड़ी जितेबाला विजु जनता दल गोटे 24 वर्षर सरकार गोटे बड़ सरकार थिला माने ग्रामांचल टू सहरांचल सबू जगह बीजेडी गोटे सरकार परिवर्तन हैला परे ये जो भली निज दल भितर कादुओ फिंगा फिंगी होउचंदी कादुओ फोपड़ा फोपड़ी ये कोठी दल को तलितलांत करने एमाने लागिचंदी कथा पड़ी एटी जो बिजु लिगासी कथा आसुची बिजु लिगासी वास्तव में कौन जो माने बिजु जनता दल तैयारी करिबारे जो माने कर हाथ थिला बा जो माने श्रम देइथिले दान देइथिले अवदान तांकर थिला से माने वास्तव में बीजेडी रे केते दिन रहिचंती नवीन बाबू मुख्यमंत्री हैला परे से माने कोन रहिचंती ताकू काहे बाहर कराला या पछरे किए थिला ये व्यक्ति किए थिला एठी कथा पड़ी जो आमे वीडियो देखिले जो किछि युवक आसी जो भली प्रताप जेना घरे विरोध कले से बाण फुटाऊे से बम फुटाऊ नथिले बाण फुटेबा आमे ता दुआर बाण फुटेबा ना आमे विरोध करिया आमे तो आम काम कले गला आमे एभली कथा घटना सब दूरे रहिबा कथा जेहेतु गोटे संवेदनशील एरिया गोटे मुख्यमंत्री बास भवन से पाखरे क्वार्टर गुड़ाक जदि क्वार्टर मानक एभली दुर्बृत्त गिरी करा जिवो ताहले साधारण लोक एठी केते माने सुरक्षित रही पारिबे जे तो जा घरे पशिजिवो ताकू बाड़ी पकेइबो मारी पकेइबो एटा ठीक नुह आईन को हाथ को नवा कौन समय रे उचित नुह तेणु आईन को हाथ को नवा उचित नुह एठी कथा पड़ी प्रताप जेना कथा प्रताप जेना जिते आईन मंत्री थिले तांको समय रे तांको ना रे बहुत आलिगेशन लागिथिला जे कथा आइछि कौन जो कर्म जे करथिबो ताकू भोगिया पड़ो से फल सबू फल एठी भोगिया पड़ो अलग कोठी नुह एठी जो भली बिजु जनता दलर आमे देखिले राज्यसभा निर्वाचन रे जो भली भोट गुड़ा सब कौन घोड़ा बेपार है क्रॉस वोटिंग है क्रॉस वोटिंग कहीं है दलर आदर्श जदि बिजु बाबू को आदर्श जदि दल तैयारी बिजु जनता दल तो गोटे अण कांग्रेस दल तो कांग्रेस भक्ता बाबू सागर नवीन बाबू जो मेंट कले से कौन सब दलर नेता को डाकिक आलोचना करते ना आलोचना होता जितेबाला कौन कैंडिडेट जितेबाला कौन राज्यसभा कैंडिडेट कराब बिजु जनता दल कौन नेतार अभाव बिजु जनता दल में बहुत दक्ष नेता अच्छा बहुत भल नेता अच्छा जो मैंने राज्यसभा को गला भली से कहीं वंचित कराला संतृप्त मिश्र को संतुष्टि करने कहीं चेष्टा कराला ये भी अनेक कारण तेणु कथा पड़ी एठी जो गोटे माने गोटे भितर जो पांड्यान सिंड्रोमटा एपर्यंत बंची से दबदबा पांड्यानकर मध्य एपर्यंत अच्छी जो आज ये जो संतृप्त मिश्र को टिकेट दिहला दल मध्य आज एक प्रकार संतृप्त मिश्र तो आमर राज्यसभा सांसद हेले माननीय राज्यसभा सांसद किसी असुविधा नहीं मात्र ये बिजु जनता दलर जो भावमूर्तिटा क्षण है भावमूर्ति जो क्षुण्ण होउछि कोउठ ना कोउठी जो माने अण कांग्रेस राजनीति करथिले बिजु जनता दल रे रही कि
ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଜେଡ଼ିକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅହଙ୍କାରରେ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସେ ଅହଙ୍କାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପତନ ଘଟିଛି। ଆଜି ସରକାର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଇଡଲ୍ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି କେଉଁଠି? ପ୍ରତାପ ଜେନା ତ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବାର ଅଛି ସିଧା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ନବୀନ ବାବୁକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯାଦୁଆ ବିକୁଛି ଯାଦୁର ମଲମ, ମଦୁଆ ଧରିଛି ନିଶା ନିବାରଣ ବାନା। ଯେଉଁ ରବି ସିଂ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ଅଛି ଯେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଭଳି କାମ କରିଥିଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଭଳି କାମ ହେଉଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହେଉଛି। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ମୋଟେ ନବୀନ ବାବୁ କରିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କଲା। ଏହା ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମର୍ପିତ ରାଜନୀତି ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ କହେ ଯେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ'ଣ ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନେତା ଭୋଟ ଦେଲେ କେମିତି? ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ରମଜାନ ମାସରେ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଝିଅ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲା, ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ମାନେ ସେ ରମଜାନ ମାସ ସେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଝିଅ ହେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ? ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କାହାର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ? ରାଜନୀତି ଦଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାନବିକତା ଅଛି, ମଣିଷପଣିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ମାନବିକତା ଆଧାରରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ତ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଜେ ଭୋଟ ଦେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କର ମୁହଁ ଟାଣ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଏଠି କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ମୁଁ ତ ଯୁବପିଢ଼ିକି ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ହିଂସା କୌଣସି ବାଟ ମାଧ୍ୟମ ନୁହଁ ସମାଧାନର। ହିଂସାକୁ ଆପଣେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କୁ ହଡ଼ରଗଣାରେ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ବିରୋଧ କରିବାର ଅଛି ସେଇଭଳି ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବ୍ରେକ୍ କଲା କି? ଆପଣ କହିଲେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲୁ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ବାହାର କରିଥିଲେ, ସିଏ ତ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ କହିଲେ ସିଧା, ଚିଟଫଣ୍ଡ ଚୋର ଯଦି ମୁଁ ତାହେଲେ ଚୋର ସର୍ଦ୍ଦାର ନବୀନ ବାବୁ, ସେ ତ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି କ'ଣ କି ବିଶ୍ୱାଳ ଶୋଭିକି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ବାପା ସେ ଭୁଲ କଥା କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା କହୁଥିଲୁ, କେବଳ ଏଇଭଳି ଦଳରୁ ବାହାର କରି କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଥିବେ, ନବୀନ ବାବୁ ଥିବେ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ରାଜନୀତିର ଶତ୍ରୁତାଟା ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ସମୟରେ ରାଜନୀତିର ଶତ୍ରୁତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶତ୍ରୁତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ 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 ଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ଚାଲେ। ରାଜନୀତିକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଆଡ଼କୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ବୋଲି କାରଣ ତମେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇ ପକାଇବ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କହୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ କି ବା ଗୋଟେ ଦଳ ବାବଦରେ କହୁଛୁ। ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜନୀତିକ ମାନେ ହିଂସା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ରାଜନୀତିରେ ଝଗଡ଼ା କଳି କରିବା, ହିଂସା କରିବା, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ ମୁଁ ବୋଲି କହିବି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା କଥା। ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନଥାଏ। ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଉପରେ କଥା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଇଡିଓଲୋଜି କାହାର କ'ଣ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହିଂସାକୁ ଆପଣେଇକି କୌଣସି ସମୟରେ ଇଏ ଏଭଳି ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତୁନି ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛବି ଖରାପ କରିବ, ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ତାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ କ'ଣ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବି କୌଣସି ସମୟରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ରାଜନୀତି କର, ରାଜନୀତି ହଉ, ରାଜନୀତି ଚାଲୁ, ମାତ୍ର ହିଂସା ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ସମର୍ଥକ, ମାନେ ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏମାନେ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ନେତା କେବେ କାହାକୁ କହିନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ସେସବୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି କରେଇକି ନେତାମାନଙ୍କୁ ହଡ଼ରଘଣାରେ ପକାନ୍ତି। ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ କୌଣସି ସମୟରେ ଏ କଥା କହିନଥିବେ
ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଯୁବ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତରେ ଏସବୁ କଥା ହତୋତ୍ସାହିତ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇକି ନା ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ପା ମୁଁ କହିଲି ୟାକୁ ଏଭଳି କାମ କରିବା ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧ କାମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଇଏ କୌଣସି ସମୟରେ ସମାଜ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ ଇଏ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ତେଣୁ ଏଭଳି କଥାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ ବି କିଛି ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଏଭଳି କାମ କରି ନିଜର ଛବିକି ଆଉ ଖରାପ କରନା ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରୁ 300 ମିଟର ଦୂରରେ ଏମିତି ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏମିତି ହବାଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 300 ମିଟର ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ହେଲା କାଲି ଗୋଟେ ଦଳର ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକ ଉପରେ ଗୋଟେ ହେବ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ହେବ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଶୋଭନୀୟ ତେଣୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଢିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କାଲି ଗୋଟେ ଏଠି ବମ୍ ଫମ୍ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ହେଉଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ ଛି ଛି ଥୁ ଥୁ ତେଣୁ ଏଭଳି କଥାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଆଇନ ପ୍ରଶାସନଟି କମ୍ ସେ କମ୍ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କହିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସରକାର ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆଉ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି ରାତିରେ କେଉଁଭଳି ହେଉଛି 10ଟା ପରେ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା କେଉଁଭଳି ମଦୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଉପଦ୍ରବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଅଯଥାରେ ସୋଦା ପକ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମଦୁଆଙ୍କର ଆଖଡ଼ା କିଏ କାହାକୁ ମାରିଦେଲାଣି କିଏ କାହାକୁ ଶୋଧିଲାଣି ଏମିତି ଏଭଳି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଏ ବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଆଇନକୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡବଲ ବିକାଶ କ'ଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ଯୋଗୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀଙ୍କର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ କରିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନଟାକୁ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇକି କେବଳ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ବମ୍ ଫୁଟାଇବା ହେଉ କି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଛନକା ସେଇ ଭୟ ପଶିଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା ପାଉନି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜଣେ ଦଳର ନେତା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେବାର କେତେ ଦୂର ରହିଛି ତାପରେ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଟିଭି।